لاہور کے گرد و نواح سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک بند کر دی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 محمود بوٹی سے کالا شکاکو تک دھند کی وجہ سے بند، موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ترجمان موٹر وے پولیس کی ہدایت۔ شدید سردی کی لہر میں نمونیا کا قہر، لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب میں نمونیا سے 13 بچے جاں بحق ہوئے۔ لاہور میں 165، پنجاب میں نمونیا کے 310 کیسز رپورٹ ہوئے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 226 تک پہنچ گئی۔ لاہور کے اسپتالوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور وائرل انفیکشن کے سینکڑوں بچے زیر علاج۔ عام مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات دستیاب نہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ والدین بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروائیں۔ سپریم کورٹ نے صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ صنم جاوید لاہور کے حلقہ NA 119، NA 120 اور PP 120 سے امیدوار ہیں۔ الیکشن کمیشن کو صنم جاوید کا نام بیلٹ پیپر میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کے لیے امیدوار مشترکہ اکاؤنٹ بھی مختص کر سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون آج 11 بجے اپنے منشور کا اعلان کرے گی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف منشور کا اعلان کریں گے۔ تقریب میں شہباز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریک ہوں گی۔ 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے ہیں۔ نون لیگ کا بیانیہ ہوگا۔ منشور میں عوام کو ریلیف دینے کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے شامل ہوں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے مسیحی برادری کے وفد کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ حلقہ NA 127 میں مسیحی برادری کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اقلیتوں کے حقوق کسی کو چھیننے نہیں دوں گا۔ مسیحی برادری کے مسائل ہمیشہ PPP نے حل کیے، آئندہ بھی کریں گے۔ NA 127 سے تمام پاسٹر اور بشپ حضرات کا بلاول بھٹو کی حمایت کا اعلان۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور اور سابق MPA سندھ اسمبلی اینتھونی نوید بھی موقع پر موجود تھے۔ نواز شریف ایک بار پھر ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ کچھ لوگ کراچی اور سندھ تباہ کر کے یہاں آ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو بھول گئے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ 2018 سے پہلے کا پاکستان خوشحال تھا۔ NA 127 میں نون لیگ کے امیدوار عطا اللہ تارڑ کا خواتین کے ورکرز کنونشن سے خطاب۔ بلاول ہاؤس لاہور میں بلاول بھٹو سے PTI کے سینیٹر سیف اللہ آبڑو کی ملاقات۔ عام انتخابات کی تیاریوں، عوامی مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سینیٹر سیف اللہ کا NA 194 کے انتخابات سے دستبرداری کا اعلان۔ NA 128 میں نون لیگ اور IPP کی انتخابی مہم میں تیزی۔ امیدوار اون چودھری کے اعزاز میں کارنر میٹنگز کا انعقاد۔ گرو مانگٹ روڈ اور گوپال نگر کے معززین علاقہ نے اون چودھری کا استقبال کیا۔ عام انتخابات میں بھرپور حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ اون چودھری کا نوجوانوں کے لیے جدید طرز کا سپورٹس کمپلیکس بنانے کا اعلان۔ بولے موقع ملا تو تمام مسائل کا خاتمہ کریں گے۔ NA 126 اور PP 168 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری۔ سیف الملوک کھوکھر اور فیصل ایوب کھوکھر کی کارنر میٹنگز میں شرکت۔ مسلم لیگ نون کے دونوں امیدواروں نے ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم بھی چلائی۔ سیف الملوک کھوکھر اور فیض کھوکھر کا یونین کونسل 111 پہنچنے پر شاندار استقبال۔ اہل علاقہ نے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ NA 126 سے جماعت اسلامی کے امیدوار امیر العظیم اور PP 168 سے امیدوار ذکر اللہ مجاہد کی انتخابی مہم جاری۔ علاقہ مکینوں اور تاجروں سے ملاقاتیں، ترازو کو ووٹ اور سپورٹ کرنے کی اپیل۔ ذکر اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ہی خدمت کی سیاست سے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہے۔
पुलिस का इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए तमाम ज़राए बरूए कार लाने का फैसला। इलेक्शन 2018 की ड्यूटी देने वाले 1,60,000 रजाकार तैनात नहीं किए जाएंगे। रजाकारों के बजाय तमाम पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। भारत कश्मीर में ही नहीं पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी कर रहा है। भारतीय तंजीम रॉ एसएस ने पूरे भारत में कब्जा जमा रखा है। रॉ एसएस के खिलाफ आलमी अदालत जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का टर्न आउट 3 से 4% तक ही होता है। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंडरपास पर कितना पैसा लगाया, लाहौर न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। केनाल रोड अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश पर 30 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च हुए। जिना अस्पताल अंडरपास पर 2 करोड़ 92 लाख, न्यू कैंपस अंडरपास पर 3 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए गए। डॉक्टर अस्पताल अंडरपास पर 1 करोड़ 87 लाख रुपए, मुस्लिम टाउन अंडरपास की तज़ीन व आराइश पर 2 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च हुए। केनाल अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश में मुबैना करप्शन, हाई कोर्ट ने जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात का इंदिया दे दिया। स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, नहर पर बने अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश की तहकीकात होनी चाहिए। लगता है इनकी तज़ीन व आराइश में किसी ने खूब पैसे कमाए। अजीब सी लाइटें लगा दी जो पहले दिन ही बंद हो गईं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2026 तक लाहौर में पानी ख़त्म हो जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन कौमी खजाने के लिए सफ़ेद हाथी ट्रेन दिसंबर में 38,61,000 से ज़ायद यूनिट्स खा गई। ज़राए के मुताबिक इकबाल टाउन डिवीजन के 22,97,000 यूनिट्स का बिल 22 करोड़ से ज़ायद बनता है। लाहौर हाई कोर्ट का क्लिनिकल शोबे की बेहतरी के लिए इनकलाबी फैसला। मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगने वाली पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। एमएस को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की ACR लिखने का इख्तियार देने का हुक्म जारी। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड को हिदायत जारी। अस्पताल के तमाम अमले की हाजिरी और ड्यूटी को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ को अगली पेशी पर मज़कूरा नोटिफिकेशन जारी करके ऑर्डर साथ लाने का हुक्म। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर टैंक की तामीर का मंसूबा। कज़ाफ़ी स्टेडियम के कामयाब टेंडर के बाद वासा ने फंड्स के हुसूल के लिए PCB से रुजू कर लिया। वासा की दरख्वास्त पर महकमा हाउसिंग ने चेयरमैन PCB को लेटर लिख दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाटर टैंक के लिए 63 करोड़ 43 लाख रुपए अदा करने हैं। ट्रैफिक मसाइल के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। लाहौर की 412 सड़कों पर पैचवर्क का काम तेज़ी से जारी। ट्रैफिक रवानी की बेहतरी के लिए 6 शाहराहों पर बैक वक्त रीमॉडलिंग का काम भी जारी। रीमॉडलिंग पर मजमूई तौर पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। LDA की एक और नीलामी गुजर गई मगर खातिर खा रेवेन्यू हासिल ना हो सका। LDA नीलाम आम में फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर के प्लॉट फरोख्त न कर सका। अरबों मालियत के प्लॉटों की फरोख्त न होने से अथॉरिटी माली मुश्किलात का शिकार। LDA का कमर्शियल फीस की मद में डिफॉल्टर से रिकवरी का फैसला। सर्द मौसम में भी सीवरेज और वाटर सप्लाई की शिकायत में कमी ना आ सकी। वासा का शोबा O&M सीवरेज और वाटर सप्लाई की शिकायत पर काबू पाने में नाकाम। अजीज़ भट्टी वागा टाउन में 217, रावी टाउन में 99, अलामा इकबाल टाउन में 105 शिकायत का अजाला न किया जा सका। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग जारी। वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर का बंद रोड मंसूबे का दौरा। बंद रोड पैकेज 2 सगियां तबाबू साबू का 60% से जायद काम मुकम्मल। सूबाई वजीर की काम को मजीद तेज करने की हिदायत। IG पंजाब का रात गए ज़ेरे तकमील कुर्बान लाइन्स अपार्टमेंट्स और मेगा पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस अपार्टमेंट्स की तज़ीन व आराइश के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। IG पंजाब का ज़ेरे तमीर मेगा पुलिस खिदमत मरकज़ शादमान का भी दौरा। पुलिस अफसरान ने IG पंजाब को तरक्याती कामों पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी।
पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव अथॉरिटी के स्कूलों में सहूलियात का फुकदान, 4% स्कूलों में बिजली ही मौजूद नहीं, 2.5% स्कूल 4 दीवारी की सहूलत से महरूम, 2% स्कूलों में बाथरूम न होने का इंकशाफ, 900 से ज़ायद क्लासरूम्स न होने से बच्चे खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर।